प्रभुंकर पवित्र महानाम धन्यवाद हो ए दिन मानकरे आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसीय मृत्यु क्रूस उपरे घटितिबा घटना आउ ए शेष सप्ताह रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंक प्रति केउ केउ घटना गुड़िक घटिथिला से विषय रे आमाने ध्यान करूछु आपण माने से सब गुड़िक देखुछंती आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती सेथि पाए मु प्रभु को धन्यवाद दउछि। जो समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु क्रूस रे चढ़ा गला सकाळ 9 रु संध्या 3 घंटा पर्यंत से समय रे आमाने देखिबा को पारिबा जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे केवल 7टी बाणी कहिथिले। जो 6 घंटा धरी प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे क्रूसार्पित होइथिले से समय रे से केवल 7टी बाणी ही से कहिथिले। कारण क्रूस उपरु कथा कहिबा जे केते कष्टकर विषय, कारण से क्रूस उपरे से कंटारे से झुलुछंती आउ से समय रे तांकु कथा कहिबाटा बहुत कष्ट होतिला। सेति पय से क्रूस उपरे केवल 7टी बाणी से कहिथिले आउ ए बाणी गुडी को विषय रे हम सब जानु। मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो समय रे क्रूस उपरे थिले तांको प्रति मध्य 7टी बाणी हेइथिला, तांकु मध्य 7टी कथा कुहा जाइथिला। से विषय रे अल्प समय आपण मान निकट रे किछि रखिबा पाई चाहे, जहा द्वारा कि आमे जानि परिबा जे जीशु ख्रीष्ट जो समय रे समग्र मानव जातिर पाप निमंते क्रूस रे क्रूसार्पित हेउछंती से समय रे क्रूस तळु केउ प्रकार कथा प्रभु जीशु ख्रीष्टंक प्रति कुहा जाउछि से कथा आमे जानिबा। आमे आसंतु मो सहित आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार ताहार 27 अध्याय 39 पदरु आमाने पढ़िबा को आरंभ करिबा। से स्थान रे प्रकार लिखा जाए माथ्यू लिखित सुसमाचार 27 अध्याय 39 पदरे, आउ सही बाट देई जाउथिबा लोक माने आपणा आपणा मुंड हलेई ताहांकर निंदा करी कहिबा को लागिले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु कौनसी प्रकार गुप्त स्थान रे क्रूसार्पित करा जाए नहीं। अनेक धर्म गुड़िक रही जो माने कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसार्पित को अस्वीकार करती, मात्र एही स्थान रे अति स्पष्ट भाव रे पवित्र आत्मा लिखंती जो समय रे लोक माने जाउथिले, लोक माने रास्ता रे चली जाउथिबा लोक माने जीशु ख्रीष्ट जे सही गलगथा पहाड़ रे पर्वत रे क्रूस रे चढ़ा जाइछंती एहा से माने देखि अछंती। आउ से माने देखि मुंड को हलेई आउ से निंदा करी से कहउछ लोक मानकर निंदा। जो समय यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे चढ़िचंती तळरे थिबा लोक मानकर हृदय रे शैतान काम करूअछि आउ से माने शैतान द्वारा चालित होई क्रूसार्पित यीशुंकर से माने निंदा करछन्ती, मुंड हलेई से माने निंदा करछन्ती। कोन कहउछन्ती यीशु ख्रीष्टंकु आमे देखिबा। आमे 40 पदरे रे मंदिर भग्नकारी यीशु ख्रीष्टंकु गोटे नाम दउछन्ती से माने रे मंदिर भग्नकारी, कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिथिले एही मंदिर को भांगी दियो, ए शरीर रूप मंदिर को भांगी दियो। ए कथा लोक माने बुझी नथिले, से माने भाबुथिले से सोलोमन को द्वारा निर्मित से जेरूशलेम मंदिर कथा, मात्र नहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट अपना शरीर रूप मंदिर कथा कहिथिले। सेति पय से लोक माने कहउचंती रे मंदिर भग्नकारी और 3 दिन रे ताहा निर्माणकारी, तू जेबे ईश्वरंक पुत्र तेबे आपना को रक्षा करी क्रूसरु अलहैया। एहा शैतान रो टेक्निक, शैतान रो योजना। शैतान चाहूची जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरु अलहै आसंतु, कारण से क्रूस रे चढ़ी से शैतान को पराजय करछंती। हमर अभियोग पत्र को से खंडन करछंती, क्रूस उपरे से आमान को परित्राण को से साधन करछंती। सेति पाए लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्टन को जे प्रकार निंदा ताड़ना करि परिबे, सेति पाई से लोक मान को हृदय रे से कथा कहउछि आउ यीशु ख्रीष्टन को क्रूस रु अलहै आसीबा निमंते से कथा कहउछि। ए कथा को आमे बुझिबा। जो समय यीशु ख्रीष्ट सही लोक मान को निमंते क्रूस रे चढ़ुचंती उद्धार परित्राण निमंते, मात्र सही लोक माने शैतान द्वारा चालित होई से माने कहउचंती क्रूस रु अलहै आसे। 41 पद प्रधान याजक माने मध्य सही प्रकारे प्रथम रे लोक माने कहिले, लोक माने एरा होछि प्रथम बाणी। लोक माने यीशु ख्रीष्टन को कहउचंती जे
ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନକାରୀ, 3 ଦିନ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ରୁଶ ତଳରୁ କିଏ ପରିହାସ କରିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିହାସ କରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଭୋକରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କେବଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୈତାନ କାମ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନକାରୀ, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ତାହା। ସେ କେବଳ ସେହି କ୍ରୁଶ ତଳେ ଥିବା ସମୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚୋରକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତି ଉପବାସ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ କାହିଁକି ଭୋକରେ ରହିବ, ତୁମେ ଏଇ ପଥରକୁ ରୁଟି କରିକି ତୁମେ ଖାଅ। ସେ ସମାନ କଥା ସେ କହୁଅଛି, ତୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ହିଁ ଶୈତାନ ଚାହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେଉ, ଏହା ଶୈତାନ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଆଉ ସେହି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ କହୁଛି। ଆପଣ ଭାଷାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକ କିଏ, ମାତ୍ର କେଉଁ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପରା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ଏହି କ୍ଷଣି କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏହା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭନ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମୁଁ ସେମିତି କଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆହୁରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶ ତଳୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ସେହି ମାଥ୍ୟୁ 27 ଅଧ୍ୟାୟର 43 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ଯଦି ତାହାଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏହି କ୍ଷଣି ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ତ କହିଲା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ପ୍ରାଚୀନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ କହୁଅଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଡ଼ନା, ନିନ୍ଦା, ପରିହାସ କରାଯାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୁଶ ତଳୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏତେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଥିବା କଣ୍ଟା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଥିବା କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ, ତାଙ୍କ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଯାଇଛି, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୁଶ ତଳୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଜିହ୍ବା ଖଡ଼୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମୋତେ ମାରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ କଥା ତୁମେ କହିଲ ତାହା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଭେଦିଗଲା, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ସେ ସେମ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ
क्रूस उपरे आमे तीनोटी कंटारे झुलिबाटा आमे देखुछु जो कष्ट मात्र क्रूस तळु यीशुଙ୍କ प्रति जो प्रकार व्यवहार करा जाउछि जो थट्टा परिहास निंदा करा जाउछि प्रिय माने ताहा आमे देखिबार अछि आमे से समग्र मानव जातिर पाप निमंते से प्रायश्चित बलि स्वरूप निस्तार पर्वर मेष सदृश्य से बलिकृत हेउछंती मात्र शयतान सेतिकिरे संतुष्ट नहीं से एते तळकु खसिछि शयतान सेही लोकमानक देई प्रधान याजक और प्राचीन मानक देई से कहउछंती जे ईश्वरଙ୍କ ठाରୁ तू निर्भर रखिथिलु परा तो प्रति प्रकार काहेकि घटुछि कि टेम्पटेशन कि परीक्षा आमे केवल यीशु ख्रीष्टंकर परीक्षा को आमे सही समय देखु जो समय से उपवास कले मात्र एही समय मध्य यीशु ख्रीष्टन को कि प्रकार भाबरे परीक्षा मत मु ईश्वर ठा निर्भर रखिछि परमेश्वर मते उद्धार करिसंती जे प्रकार यीशु ख्रीष्ट तळको अलहै आसीबे एथि पाई शैतान से प्रकार यीशु ख्रीष्टन को परीक्षित करूअछि एहा यीशु ख्रीष्टन को क्रूस रे थिबा समय रे क्रूस तळु एहा होछि तृतीय बाणी मु आपण मानकु चतुर्थ बाणी निकट को मु नै जिबा पई चाहे जहा कि आमाने लूक लिखित सुसमाचार आसंतु मो सहित आपण माने खलिबे लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय को आसीबे 23 अध्याय रो आमाने पढिबा 36 23 अध्याय रो आमाने पढिबा आमे 36 पद पढिबा पुणी सैन्य माने मध्य ताहांको पाखकु आसी अम्ल रस जाची ताहांकु परिहास करी कहिले लोक माने परिहास कले प्राचीन माने आउ साधु की फारूसी माने से माने परिहास करूछंती एही स्थान रे रोमियो सैन्य माने देखंतु सेटा से मानकर स्वजाति लोक माने ए विजाति लोक माने मध्य यीशु ख्रीष्टंकु अम्ल रस जाची परीक्षा करूछंती कोन करूछंती परिहास करूछंती तू जदि जिहुदी मानकर राजा कहउछंती तू जदि जिहुदी मानकर राजा ताहले निजको रक्षा कर प्रिय माने एही प्रकार कथा यीशु ख्रीष्टंक प्रति क्रूस तळु करा जाउची एहा यीशु ख्रीष्टंक प्रति क्रूस तळु एहा होची चतुर्थ बाणी किए कहउछंती सेही स्थानर सेही सैन्य माने कहउछंती एही सैन्य मानकु मध्य शैतान छाड़िला नहीं ता देई से यीशु ख्रीष्टंकु निंदा ताड़ना करूअछि से कहउछंती जे तू परा जिहुदी मानक राजा प्रभु यीशु ख्रीष्ट से जिहुदी मानक राजा नहंती से राजा मानक राजा से समस्तंकर राजा आ अल्प दिन पर यीशु ख्रीष्टंकर राज्य आसीबो आउ लेखा जाए जो समय जे मेघमाला आसीबे जो मन तांको बिंधी थिले से माने मध्य देखिबे ए प्रकार कथा बाइबल आमान को कहे प्रिय माने सेही समय रे मध्य यीशु ख्रीष्ट केवल निज लोक मानकर ताड़ना को सह्य कले निंदा परिहास को सह्य कले एही प्रकार कष्ट परिस्थिति समय रे आउ से विजाति सैन्य मानकर कथा को मध्य से उत्तर देउ नहांती प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमानक समस्तंक निमंते आदर्श अटंती से क्रूसीय मृत्युवरण पर्यंत आज्ञा भले जो समय तांको निंदा करा जाउची सेही समय से कहु नहांती 3 दिन पर मु क्रूसर ओल्हेबी आ तुम मान को देखी देबी तुम मते जाडिन प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को निमंते संपूर्ण भाव रे आदर्श अटंती सेति पाई से समग्र मानव जाति को आह्वान करंती जे मोहर अनुगमन कर दुनिया रे कौनसी व्यक्ति नहांती प्रभु यीशु ख्रीष्टंको पूर्वरु कहितिबा व्यक्ति जे कि मोहर अनुगमन कर मु प्रभु को धन्यवाद दउछि जे सही प्रकार स्वर्गर परमेश्वरंकर मु अनुगमन करूछि मोर प्रार्थना सही स्वभाव मो जीवन रे मध्य देखा जाऊ जो समय रे परिस्थिति बिगड़ी जाए मु मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्टंक परि सही प्रकार नीरव रही परिबी से सब सहयोग करि परिबी प्रभु मते सहाय्य करदु आसंतु आ माने यीशुंक प्रति जो पंचम बाणी हेतिला ताहा माने देखिबा सही लूक 23 अध्याय रो आमाने पढिबा आमे 39 लूक 23 अध्याय रो आमाने 39 पढिबा लेखा जाए आ क्रूस रे चढ़ा जाइतिबा दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जणे ताहांको निंदा करी कहिबाकू लागला प्रिय माने देखंतु की प्रकार भाबरे लोक माने कहउचंती से समर धर्म नेता माने कहउचंती
ସେହି ସମୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେତିକି ସମୟ ଯାଏଁ ଯୀଶୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଚୋର, ତାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ସେ ମନ୍ଦ କାମ କରିଛି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ସେଇ ଚୋର ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। କେତେ କଷ୍ଟ! ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେହିମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନହୁ? ହଁ, ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟୁ। ତୁ ଭୟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛୁ। ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ନିଜକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଚଢ଼ିଥିଲେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୟତାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛି? ଆମେ ଉପବାସ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ମାତ୍ର ଏହି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ, ସେହି ଧର୍ମନେତାମାନେ, ସୈନ୍ୟମାନେ, ଏପରିକି ଯିଏକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ପ୍ରିୟମାନେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଚୋରର ନିନ୍ଦା କଥା ଶୁଣିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ 23 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସେହି 23 ଅଧ୍ୟାୟର 42 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଲେଖାଗଲା, ପୁଣି ସେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ଚୋରର ପ୍ରାର୍ଥନା। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଜାଣୁଅଛି ଯେ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ସେ କହିଲେ ପିଲାତଙ୍କୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଚୋର ଏକଥା ସେ ଦେଖିଛି, ଜାଣିଛି, ବୁଝିଛି ସେ। ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି 43 ପଦରେ, ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ପରିହାସ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଆସିବ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଚୋର କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ଏହା ମୋର ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ତୁମର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ନାହିଁ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ବାଣୀ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲୁକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ 46 ପଦରୁ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଏ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମମାନେ 47 ପଦ ପଢ଼ିବା। ସତ ସେନାପତି ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ,
ସତ ସେନାପତି ଯେ ଜଣେ ବିଜାତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରୁଶ ତଳୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧର୍ମ ନେତାମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ତାଡ଼ନା କଲେ ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସତ ସେନାପତି ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶନ ଆସୁଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସପ୍ତବାଣୀ କୃଷାର୍ପିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସପ୍ତବାଣୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲି। ଆଉ ଏହି ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏତେ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା ହେ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ବାଣୀ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବାଣୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପରିହାସ ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପରିହାସ ନଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦର ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆସିଲା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସପ୍ତବାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପବିତ୍ର ପିତା ମୁଁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ କୃଷାର୍ପିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସପ୍ତବାଣୀ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା।